2120년 지구, 기계적 개조인간인 사이보그와 인공지능을 탑재한 합성인간, 그리고 인간 의식을 주입한 합성체인 하이브리드가 공존하는 세상. Is it gonna hurt? Told you, it's just like falling asleep. 현재 CEO 보이 카발리어가 합성인간을 만드는 AI 회사 프로디지를 설립하며 You're going to be the first person to transition from a human body to a synthetic. 하이브리드가 탄생하게 됐죠. Can you? On the table. I want my brother. 그렇게 탄생하게 된 첫 번째 하이브리드가 바로 웬디. Wendy. She looks like a Wendy. 인간의식을 주입했기에 인간처럼 생각하고 말하며 행동할 수 있지만 신체 능력은 Wendy, we're ready for you. 인간을 훨씬 뛰어넘으며 Racer. 잠재력까지 갖추고 있어 얼마나 더 진화할지 예측할 수 없습니다. Wendy, darling. How are you feeling today? These are weird. Your breasts. They're weird. 하이브리드로 탄생된 웬디의 달라진 삶을 지켜보며 연구하는 프로디지 기업 대표 보이는 They move around when I run. Well, you are in an adult body now. 그녀에게 유독 흥미를 갖고 있었죠. We've had this discussion. She's not human anymore. Why are we pretending she is? If I'm not human, what am I? 그러던 어느 날 웨이랜드 유탄의 소속 심우주 탐사선 마지노우가 불안전한 상태로 지구로 향하고 있었습니다. 평소 친오빠 허밋에 대한 기억을 갖고 있던 웬디는 그의 삶을 모니터를 통해 엿보고 있었습니다. She's watching their brother again. What does he do? Well, he's a medic. 오빠에 대한 그리움이 간절했죠. Medic's pretty cool. He's really good at it too. 하지만 위생병이던 허밋은 Hey, eyes on the balls, drama. 마지노우가 도시 한복판에 추락하는 걸 목격하게 되고 Call it in. Call it in. 즉시 수색 구조대원들과 함께 추락 현장으로 향합니다. All right, by the book. Locate the survivors, evacuate the wounded, secure the site. 전쟁터를 방불케 하는 참혹한 현장. There we go. 위험을 무릅쓰고 대원들이 건물 안으로 진입합니다. Two, that way. Three, that way. Follow me. Here's on. I've got voices down here. 우주선 내부에는 생존자가 있었죠. What kind of ship is this? Science vessel, I think. Wayland Yutani. 그는 웨이랜드 소속 사이보그였습니다. Mother, this is Morrow. Alert Wayland HQ. The ship has been boarded. Status of cargo unknown. 그가 무언가를 지키기 위해 움직이는 동안 I need you to put these on, and when you hear a tone, raise your hand. 웬디는 뉴스를 통해 우주선 추락 소식을 듣게 됩니다. Oh, Wendy, he's back on. We're not finished yet. 그리고 이때 What's she? 오빠 허밋이 추락 현장에 있는 걸 확인하게 되죠. It's a deep space research vessel, C-class, Wayland Yutani. 긴급 상황인 걸 직감한 웬디는 곧바로 보이를 찾아가는데 We can do it. And the ship? What? I think that's ours now. She won't like that, Yutani. Yeah, so she can sue. 마지노우는 웨이랜드 소유였지만 무너진 건물은 프로디지 소유였기에 보이는 마지노우에 감춰진 게 무엇인지 알아내고 싶었습니다. I said we can do it. Rescue people, clean up. Send them. Send. Yeah. The Lost Boys. 이렇게 보이를 설득한 웬디는 자신처럼 하이브리드로 탄생한 일명 잃어버린 소년들을 데리고 추락 현장으로 향합니다. When all technicians on deck monitor brain function, emotional response, see how the enhanced physiognomy performs. You'll watch them. 대신 이들을 책임질 합성인간 과학자 커시가 함께 동행했죠. Off you pop. 추락한 마지노우 안에는 정체를 알 수 없는 우주 생명체들이 보관되어 있었고 몇몇 구조대원들은 Oh man. 웨이랜드 소속 사이보그의 포로가 되고 맙니다. Don't turn around.
slowly. Weapons on the ground. 한편 허밋과 다른 구조대원들은 마지노우 안에 이상한 흔적들을 발견하죠. Come in. What does that? I don't know. 그 시각 웬디와 잃어버린 소년들이 추락 현장에 가까워지는데 오빠를 구하는 일에 집착하는 웬디의 행동을 지켜보며 커시가 먼저 말을 꺼냅니다. Used to be food, you know. Me. Humanity. Your lives were short and filled with fear. 그런데 인간의 뇌가 성장하며 도구를 만들어서 자연을 정복하고 기적 같은 기계를 발명해 우주로 나아가기 시작하며 스스로 먹잇감 신세에서 벗어나게 되었다 말합니다. 마치 합성인간인 자신들이 인간보다 우위에 있는 것처럼 말이죠. Or, I should say, you told yourself you weren't food anymore. 커시가 그러던 말던 웬디는 스스로를 인간으로 정의하며 오빠를 구하겠다는 일념 하나로 움직입니다. My brother is not gonna die. Of course he will. 시간이 지날수록 건물은 조금씩 붕괴되어 갔고 수색 구조대가 구조에 어려움을 겪던 그때 강력한 능력을 가진 이들 앞에 상상도 못한 에이리언이 모습을 드러내게 됩니다. 디즈니 플러스 에이리언 어스는 에이리언 프랜차이즈 최초의 시리즈로 할리우드 거장 리들리 스콧이 총괄 제작과 각본에 참여했습니다. 기존 시리즈의 팬들이라면 오리지널 향수 때문에라도 묻고 따지고 갈 필요도 없이 재밌게 볼 수 있고 에이리언 시리즈를 모르더라도 이번 에이리언 어스를 통해 쉽게 입문할 수 있습니다. 그만큼 드라마처럼 자연스레 몰입할 수 있는 연출과 각본이 좋아서 SF 호러를 좋아하는 분들의 취향에는 딱 좋은 작품이죠. This ship collected 5 different life forms from the darkest corners of the universe. 에이리언 어스를 보다 보면 기존의 제너모프와 페이스 허거 같은 크리처의 새로운 미지의 생명체까지 등장하며 신종 에이리언에 대한 궁금증이 점점 커지는데요. Each one a unique, deadly species. Monsters. 에이리언 자체가 주는 공포와 긴장감을 베이스로 이에 맞서는 합성인간 웬디의 활약이 매우 흥미롭습니다. 웬디는 합성인간의 몸에 실제 인간의 의식을 주입한 프로디지 코퍼레이션 최초의 하이브리드로서 일반 인간을 뛰어넘는 전투력과 청력을 소유하고 있으며 Do you hear that? 자신의 능력을 진화시켜 일반적인 기계 해킹쯤은 간단히 해결해 버립니다. 거기다 어린아이 같은 순수함을 지닌 웬디의 표정과 The other children have arrived. I'm not alone anymore? 말투, If I'm not human, what am I? 이에 상반되는 뛰어난 신체 능력으로 선보일 액션 시퀀스도 기대되는 부분이죠. Listen now, gear up. You can grow big and strong like me. And you'll be super fast too. 에이리언 시리즈에서는 독보적인 여전사 캐릭터들이 등장합니다. 첫 오리지널 4부작 영화에서 시고니 위버가 맡은 리플리부터 최근 에이리언 로물루스의 레인까지 이들의 계보를 잇는 합성인간 하이브리드 웬디. Who does he work for? He works for Prodigy, just like us. 평소 순수한 모습을 보이다가도 오빠 허밋을 지키기 위해 광기에 가까운 모습을 드러낸 순간은 든든하기까지 합니다. What is she doing? What floor is this? What floor is this? Wendy? Wendy? 에이리언 시리즈 자체가 에이리언과 사투를 벌이는 인간의 극한 생존, 거기서 오는 긴장감과 공포감 때문에 보는데요. 에이리언 어스는 시리즈 최초로 우주가 아닌 지구를 배경으로 하기에 기존의 우주선 안의 인간 학살 정도가 아니라 지구상의 인류 멸종이라는 대위기도 초래할 가능성이 있습니다. 여기서부터 스케일이 확 달라지죠. 특히 신종 에이리언이 앞으로 보여줄 사기급 살상력과 공포감, 이에 맞서는 인류의 대결이 극의 몰입감을 높여줍니다. 게다가 인간의 의식이 주입된 첫 번째 합성인간 웬디, 그녀와 주변 인물들의 서사를 통해 진정한 인간다움이란 무엇인가에 대한 질문을 던지며 서사의 깊이까지 더해지죠. 개인적으로 허밋과의 관계를 통해 웬디가 어디까지 성장하며 진화할지 이 부분도 흥미로운 관람 포인트가 될 겁니다. He's not gonna die. I'm gonna save him. 팀우주 탐사선인 마지노어에 대해 디자인팀이 각별히 신경 썼는데요. 마지노어가 에이리언 1편에서 등장하는 노스트로모를 제작한 웨이랜드 유타니사의 우주선과
같은 제조사라는 걸 강조하기 위해 냉동 수면실 및 식당 일부 공간은 오리지널 노스트로모와 동일하게 재현했습니다. 이런 부분은 저와 같은 기존 팬들에게 향수와 더불어 새로움을 더해주는 제작진의 팬 서비스로 느껴져 좋네요. 이 외에도 마지노 복도마다 모퉁이를 없애서 언제 무엇이 튀어나올지 모른다는 위험성과 불안감을 부각시키는 공간적인 디테일까지 굉장히 신경 쓰게 돋보입니다. 에리어너스는 디즈니 플러스 단독 공개로 8월 13일 1, 2화가 공개됐고 이후 매주 수요일 1화씩 공개됩니다. 무더운 여름 SF 호러 스릴러 에이리언 어스가 여러분에게 선사할 신선한 재미를 당장 느껴보세요. Collision imminent. Impact in 4, 3, 2. It's like a zoo, but the animals got out. This ship collected 5 different life forms from the darkest corners of the universe. Monsters. Invasive species. Predatory. We don't lock them down. It will be too late. 에이리언 어스 디즈니 플러스 지금 스트리밍 중.